नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टि मधुरा अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हे दीवड़ा जगमग जगमग थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय आरती भागवत भगवान नी थाय आरती भगवत भगवान नी थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय प्रभु यमे लाव्या यमुना नीर प्रभु यमे लाव्या छे यमुना नीर प्रभु यमे लाव्या यमुना नीर प्रभु यमे लाव्या यमुना नीर आचमन करो तो आनंद थाय आचमन करो तो आनंद थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय
હે પ્રભુ અમે લાવ્યા છે ફૂલડાના હાર. 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 હે હાર તમે પહેરો તો આનંદ થાય. હાર તમે પહેરો તો આનંદ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. હરિ બોલ. જય હો જય હો. જય રાધે. હે પ્રભુ અમે લાવ્યા છે પ્રસાદી ના થાળ. હે પ્રભુ અમે લાવ્યા છે પ્રસાદી ના થાળ. હે વાલાય અમે લાવ્યા છે પ્રસાદી ના થાળ. હે વાલાય અમે લાવ્યા છે પ્રસાદી ના થાળ. હે પ્રસાદ આરોગો તો આનંદ થાય. પ્રસાદ આરોગો તો આનંદ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. હે પ્રભુ તારા બાલુડા ગુણ લાગાય. હે પ્રભુ તારા બાલુડા ગુણ લાગાય. હે પ્રભુ તારા ભક્તો ગુણ લાગાય. હે પ્રભુ તારા ભક્તો ગુણ લાગાય. એને આપજો ચરણ કમળમાં વાસ. એને આપો ચરણ કમલમાં વાસ. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. હે દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા જગમગ 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 થાય. હે આરતી ભગવત ભગવાનની થાય. આરતી ભગવત ભગવાનની થાય. દીવડા જગમગ 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 થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા કપૂર ગૌરમ કરુણાવતાર સંસાર સારે ભુજગેન્દ્રહાર સદા વસંતમ હૃદયાર વિંદય ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય સ્તનોહય સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થસાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે. નારાયણી નમોસ્તુતે. નારાયણી નારાયણી નમોસ્તુતે. જલેન પ્રદક્ષિણં કૃત્ય યાની કાની ચ પાપાની જન્માંતરકૃતાની ચ તાની સર્વાણિ નશ્યન્તો પ્રદક્ષિણાયાં પદે પદે. પુષ્પૈર્દેવાભિવંદનમ દેવાભિવંદનમ આત્મકલ્યાણાર્થ આત્માભિવંદનમ ચક્ષુર્વંદનાની સર્વે જનાદિવંદનાની આરાર્થકં સંપૂજ્યામિ. ઓમ યજ્ઞેન યજ્ઞમયજંત દેવાસ્તાની ધર્માણિ પ્રથમન્યાસન્નઃ તેહનાકં મહિમાનઃ સચંદ યત્ર પૂર્વે શાદ્યાઃ સંતિ દેવા. ચરણકમલયુગમં પંકજૈર્પૂજિત્વા કનકકુસુમમાલાં કંઠદેશૈર્પયિત્વા શિરસि विनिहितोऽयं मन्त्रपुष्पाञ्जलिस्ते
हृदयकमलमध्ये देवहर्षं तनोतु देवहर्षं तनोतु पहला प्रदक्षिणा मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे हलो श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे जय हो श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे ओ श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे हलो श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे जय हो राधे नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण हे मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण हे मेरे श्याम हे मेरे राम भज मन नारायण हे नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण श्री हरि नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण जय राधे
प्रियव्रतो भागवत आत्मरामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूल कर्मबन्धः पराभवः श्रीशुक उवाच बाढमुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंसदयित्कथां किञ्चिदन्तराय विहतां स्वां शिवतमां पदमिं प्रायेण हिन्वन्ति कथा परिषद अंदर विराजमान भागवत भगवान चरणों में वंदन करी जगत जननी मां जगदंबा मोमाईना खोड़ा में बेसी पितृओनी कृपा थी श्री चिमनलाल भाई तथा अखंड सौभाग्य उर्मिला बेन पोताना नानु बापा पाछळ श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ पारायण नो दिव्य लाभ આપણને સૌને મળી રહ્યો છે તેમના દ્વારા અને ચોથા દિવસની મંગલ પ્રભાતે આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજેલા નારાયણને નમન કરી અને શ્રીમદ ભાગવતની જ્ઞાન ગાથાની યાત્રાનો આપણે સજનો પ્રારંભ કરીએ. મનુષ્ય જીવનની અંદર શ્રીમદ ભાગવત એના જેવો કોઈ મોટો ગ્રંથ નથી, કૃષ્ણ જેવો કોઈ દેવ નથી અને મનુષ્ય જીવનને સાર્થક કરવા માટે પ્રભુ પરમાત્માની હરિકથા સિવાય બીજો કોઈ સાધન નથી આપણા માટે. જન્મ જન્માંતરના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે સજનો શ્રીમદ ભાગવતની ગાથાનો આપણને લાભ મળે છે. આપણે આજે સૌ ભાગ્યશાળી છીએ કે ભગવાનની ભાગવત કથાની યાત્રાની અંદર આપણે સ્નાન કરી રહ્યા છીએ, ડૂબકી લગાડી રહ્યા છીએ. ગઈકાલે જ્યારે સાંજે કથાને આપણે વિરામ દેતા હતા ત્યારે આપણે પુરંજનનું આખ્યાન સાંભળ્યું. પુરંજન જીવ છે અને ઈશ્વરથી વિખૂટો પડેલો છે. માત્ર પુરંજનની કથા નથી સજનો, એ આપણી કથા છે. આપણે બધા ઈશ્વરથી વિખૂટા પડ્યા છીએ. ભગવાન આપણી રાહ જોઈને બેઠા છે, પરમાત્મા યાદ કરે છે. પણ સજનો આપણે 9 દરવાજા વાળી નગરીની અંદર ભોગ સામગ્રીનું સાધનથી સજ્જ છે એવી નગરીનો ઉપભોગ કર્યા પછી આપણે ભગવાન પાસે જઈએ. ભગવાન આપણી રાહ જોઈને બેઠા છે, પણ આપણે 9 દરવાજા વાળી નગરીમાંથી નિવૃત્ત થઈએ ત્યારે ભગવાન પાસે જઈએ ને ત્યાં સુધી નહીં પહોંચી શકીએ સજનો. ઉતાનપાદના વંશની કથા ચતુર્થ સ્કંદની અંદર સંભળાવી. હવે મનુ મહારાજના બીજા દીકરા છે પ્રિયવ્રત. પ્રિયવ્રત ભગવાનના ભક્ત છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં એમને રુચિ નથી. તો એક વખત પ્રિયવ્રત વિચાર કર્યું કે ગંધમાદન પર્વત પર જઈ અને તપશ્ચર્યા કરું. અને રાજા પરીક્ષિત શ્રી સુખદેવજીના ચરણોમાં માથું નમાવીને પ્રશ્ન કરે છે કે પ્રિયવ્રતો ભાગવત આત્મરામઃ કથમ મુને ગૃહે રમત યન્મૂલ કર્મબંધઃ પરાભવઃ. તો મહારાજ મને એ બતાવો કે ગંધમાદન પર્વત માથે પ્રિયવ્રત મહારાજ ગયા હતા તો પાછા વળી પુત્ર પત્ની એમની સાથે કેવી રીતે રહ્યા અને એમની સાથે સંસારમાં રહીને પણ ભગવાનનું ભજન કેવી રીતે કર્યું એ મહારાજ પ્રિયવ્રતની કથા મને સંભળાવો. એ મનુ મહારાજના વંશના પ્રિયવ્રત રાજાની કથા મને સાંભળવી છે. અને શ્રી સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને અનશન વ્રત ધારણ કરેલા રાજા પરીક્ષિતને ગંગા કિનારે કથા સંભળાવી રહ્યા છે. સુત અને સોનકાદી ઋષિમુનિનો મેળાપ નૈમિષારણ્યની પવિત્ર ભૂમિ માથે થઈ રહ્યું છે. અને આજે પિતૃઓની કૃપાથી ભગવાનની કૃપાથી આજે આપણો મસ્કા ગામની પાવન પુનિત ધરા માથે આપણો આજે મેળાપ થઈ રહ્યો છે સજનો. શ્રી સુખદેવજી કહે છે કે જેમનું ચિત્ત તો ભગવાનમાં જ છે એટલે પ્રિયવ્રત રાજા નક્કી કર્યું કે મારે ગંધમાદન પર્વત માથે જઈ અને ભગવાનની આરાધના કરી છે. પ્રિયવ્રત
જેને વ્રત કરવા વધારે પ્રિય છે ને એ જ પ્રિય વ્રત, એ પ્રિય વ્રત રાજા છે. ભગવાનને આરાધના કરવી છે. નારદજી પાસેથી ઉપદેશ મેળવી અને ભગવાનમાં બ્રહ્મા તન્મય થઈ અને ગંધમાદન પર્વત માથે બેસી અને ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરે છે. અને વિચાર કર્યો કે રાજ્યનો અધિકાર મેળવીશ તો પત્ની પુત્ર વગેરેમાં મારો જીવ ફસાઈ જશે. રાજ્યનો સ્વીકાર કરીશ તો પુત્ર પત્નીમાં મારો જીવ ફસાશે. તો એના કરતા એકલા બેસી અને ભગવાનનું ભજન કરીએ તો એના જેવું કોઈ મોટું સાધન નથી. એટલે પ્રિયવ્રત મહારાજ નક્કી કર્યું કે મારે ભગવાનની આરાધના એકલા કરવી છે. પણ આ બાજુ હવે મનુ મહારાજ વિચાર કર્યું કે પ્રિયવ્રત જો પુત્ર પત્ની અને એમાં આસક્ત નહીં થાય તો આપણો વંશ મનુવંશ આગળ વધશે નહીં. એટલે એ શું કર્યું, બ્રહ્માજીને લઈ અને ગંધમાદન પર્વતમાંથી આવે છે, ગંધમાદનની ઘાટીની અંદર આવે છે. અને મનુ મહારાજ બ્રહ્માજી એ ત્યાં કને આવે છે જ્યાં કને ગંધમાદન પર્વતમાંથી પ્રિયવ્રત મહારાજ જપ અને તપ કરી રહ્યા હતા. અને બ્રહ્માજી પ્રિયવ્રતને ઉપદેશ આપે છે, સમજાવવા માટે આવે છે. અને આ બાજુ ખબર પડી પ્રિયવ્રત મહારાજને એટલે ઊભા થઈ અને તેની સમક્ષ ગયા છે. સાથે નારદજી છે પ્રિયવ્રતની સાથે, એટલે બ્રહ્માજી પિતા થાય એટલે બ્રહ્માજીને સામે મળવા માટે ગયા છે. અહીંયા વ્યવહાર દ્રષ્ટિ બતાવી છે સજ્જનો. પુત્રનો અધિકાર કયો છે કે પિતાની સામે જવું. નહીતર હમણાં આપણામાં એવું છે જરાક બાપુજી ફલાણું કામ કરી દેજો તો, દીકરું કામ કરી દેજો તો, છોકરો સામે ઓર્ડર કરતો હોય. પણ નહીં, અહીંયા પ્રિયવ્રત મહારાજ ભાગવત એ શીખડાવે છે કે પ્રિયવ્રત મહારાજ સામે ચાલીને ગયા છે ત્યાં કને કે મારા પિતાજી આવ્યા, મારા દાદા આવ્યા. આ બાજુ નારદજી વિચાર કર્યો કે મારા પિતાજી આવ્યા છે, હું એમની પાસે જાઉં. એમની પાસે જઈ નમસ્કાર કર્યા છે, ચરણોમાં વંદન કર્યા છે. અને હવે બ્રહ્માજી પ્રિયવ્રતને સમજાવે છે કે શ્રી હરિ પ્રત્યે કોઈ પણ પ્રકારની દોષ દ્રષ્ટિ રાખવી નહીં. ભગવાન પ્રત્યે ભગવાનની આરાધના કરવી છે, ભગવાન પ્રત્યે આરાધના કરો, પણ ભગવાને આપેલા ભોગ સાધન સામગ્રીનો પહેલા ઉપભોગ કરો, પછી સંસારથી વિરક્ત થાઓ. પેલો ભગવાન શ્રી હરિ જે દીધું છે ને આપણને એમાં પેલા રમમાણ કરો. લક્ષ્મી દીધી હોય, ધન દીધું હોય, સંપત્તિ દીધી હોય, પુત્ર પરિવાર દીધું હોય, એ તો એ સાથે રહેવાનું જ છે. માયાની સાથે એની અંદર ફસાવાનું નથી, એ જોવાનું જ છે. પણ પોતાને વિરક્ત સમજાવવાનું કે હું એકલો આવ્યો છું ને એકલો જવાનું છું, મારે સાથે કોઈ આવવાનું નથી. પોતાના જીવનને એકલું માનવાનું છે. નહીતર આપણે આસક્તિ એવા પુત્ર પરિવારની અંદર થઈ જઈએ છીએ કે માળા આપણી છૂટી જાય, ભગવત ભજન આપણું છૂટી જાય છે. એટલે એનું કારણ એ કે આપણે એમાં આસક્ત બન્યા છીએ. તમને ખબર હશે કે તમે ખાંડની કે ગોળની ચાસણી બનાવતા હશો, તમને ખ્યાલ હશે બધાને. એની અંદર માખી પડી જાય, ચાસણીની અંદર માખી પડી જાય, પછી આપણને કાઢવી હોય તો નીકળે કે ન નીકળે. અને કદાચ વધારેમાં વધારે આપણને એમ થાય કાઢી નાખીએ તો માખીના તો રામ રમી જ જાય, પણ તોય એના પગ એની અંદર ચોટી જાય ચાસણીની અંદર. બસ માયા ઈ જ છે. માયામાં આટલું ફસાવવું નહીં. માખીની જેમ આપણા પગ ચોટી જાય તો પછી આપણને નીકળવું મુશ્કેલ પડશે સાહેબ. માયા ઈ જ છે. અને જેને માયાનો મોતિયો લાગ્યો હશે એને સંસાર પીળું પીળું દેખાશે. એટલે માયાના મોતિયાથી બચવાનું છે. અને આ બાજુ બ્રહ્માજી સમજાવે છે કે ભગવાનના વિધાનમાં નારદ તમારા પિતા અમે બધા ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરી છે, તેમના વિધાનથી રહીએ છીએ. અને તપ વિદ્યા બુદ્ધિથી કોઈ પણ ટળી શકતો નથી. માટે ઈશ્વરે આપેલા જીવનનો ઉપભોગ કરો હે પ્રિયવ્રત મહારાજ, અને ભગવાનની આરાધના તો કરો, પણ સંસારમાં સાથે રહો. તમે જેમ બળદને બે દોરડાથી બાંધવામાં આવે છે, એક નાની દોરી હોય એને નાથવામાં આવે, અને એક મોટી દોરી હોય જે વેદરૂપી મોટી દોરી છે એના દ્વારા બળદ ભાર ખેંચે છે. એ વેદરૂપી પરમાત્માના હાથમાં દોરી છે, એના દ્વારા આપણને બધાને ચાલવાનું છે. બધા આખા સંસારની દોરી ભગવાનના હાથમાં છે. પ્રિયવ્રત મહારાજને સમજાવી લીધું અને કીધું કે તમારા 6 શત્રુઓથી તમે જીતો, તો 6 શત્રુઓથી જીતશો અને મનુ મહારાજ પોતાની જવાબદારી તમને આપી દેશે. અને એ પોતે વિરક્ત થઈ જાય. તમારા બાપને વિરક્ત થવાનું છે, તમને હજી પ્રિયવ્રત મહારાજ વિરક્ત થવાનું નથી. આટલું સમજાવી નારદજીની આજ્ઞા લઈ અને સમસ્ત પૃથ્વીનો શાસન કરવા લાગ્યા છે પ્રિયવ્રત મહારાજ. એક દિવસ પ્રિયવ્રત મહારાજને એમ થયું કે આખી પૃથ્વીની અંદર
સૂર્યનારાયણ ભગવાનના કિરણો પડતા નથી, એટલે પોતાના રથ અને ઘોડા જોતરી અને રથની અંદર અને સૂર્યની 7 પ્રદક્ષિણા કરી. સૂર્યનારાયણ ભગવાનની 7 પ્રદક્ષિણા કરી અને 7 પ્રદક્ષિણા કરતાની સાથે તેમના ચાંસ અને ચીલા પડ્યા. ચાંસ પડ્યા ને એમાં બધી નદીઓ થઈ અને જ્યાં કને વચ્ચેનો ભાગ ઉપરવાળો રહ્યો ત્યાં કને પર્વત થયું. નારદજીની આજ્ઞાથી આ ભગવાનની આરાધના કરવા લાગ્યા. ત્યારબાદ પ્રિયવ્રત મહારાજ પ્રજાપતિની પુત્રી વિશ્વકર્મા સાથે બરિસ્મતી સાથે વિશ્વકર્માની પુત્રી બરિસ્મતી સાથે લગ્ન કર્યા. તેમાંથી 10 પુત્રો થયા અને એક પુત્રી થઈ, એનું નામ છે ઉર્જસ્વતી. પુત્રોના નામ છે આગ્નિદ્ર, યજ્ઞબાહુ, હિરણ્યરેત, સવન, વિતિહોત્ર, ઇદમજીવ, મહાવીર, ધૃતપુષ્ટ, મેધાતિથિ અને કવિ. આમાંથી 3 બ્રહ્મચારી નૈષ્ઠિક થયા. બાલ્ય અવસ્થામાં આત્મવિદ્યાનો બોધ ધારણ કર્યું. પ્રિયવ્રતના બીજા પત્ની હતા, એનાથી ઉત્તમ, તામસ અને રૈવત 3 મન્વંતરોના અધિપતિ થયા. અને 3 પુત્રો નિવૃત્તિપરાયણ થઈ જવાથી પ્રિયવ્રત 11 અર્બુદ એટલે 110 કરોડ વર્ષ સુધી, દેવતાઈ વર્ષો સુધી રાજ્ય ભોગવ્યું છે સજ્જનો. અને જે રથના પૈડાથી ચાંસ અને ચીલા પડ્યા હતા તેમાં 7 સમુદ્રો થયા અને તેમાંથી પૃથ્વી પર 7 દ્વીપો થયા. તે 7 દ્વીપોના નામ બતાવવામાં આવ્યા છે: જંબુદ્વીપ, લક્ષદ્વીપ, સાલમલીદ્વીપ, કુશદ્વીપ, ક્રોંચદ્વીપ, શાકદ્વીપ અને પુષ્કરદ્વીપ. જે જંબુદ્વીપમાં આપણે રહીએ છીએ એ જંબુદ્વીપ છે, એમાં જળ છે ને એ ખારું છે. પછી પ્લક્ષદ્વીપ બતાવ્યું, એમાં શેરડીના રસ જેવો મીઠાશ છે પાણીની અંદર. પછી સાલમલી દ્વીપ છે, તેમાં દારૂ જેવો આવાજ થાય છે, દુર્ગંધવાળું જળ છે. પછી કુશદ્વીપમાં તેનું જળ ઘી જેવું ચિકાસવાળું છે. અને કોળોંચ દ્વીપની અંદર તેનું જળ દૂધ જેવું છે. શાક દ્વીપની અંદર તેનું જળ દહીંના મઠા જેવું છે. અને પુષ્કર દ્વીપમાં તે મીઠા પાણીના શુદ્ધ સમુદ્રો છે. પ્રિયવ્રત પોતાના પુત્રોને 7 દ્વીપોનો રાજા બનાવ્યા. તેમણે પોતાની પુત્રી ઉર્જસ્વતીના લગ્ન શુક્રાચાર્ય સાથે કર્યા છે. અને શુક્રાચાર્ય સાથે કર્યું ત્યાં તેને દેવયાની નામની પુત્રી થઈ. અને રાજકાજ પુત્રોને વહેંચી અને તેઓ ભગવાનની લીલા અને આરાધના કરવા લાગ્યા છે સજ્જનો. અંત સરવારે જો હવે પુત્ર પરિવારને સોપરત કર્યું છે, જે હતું ભગવાને દીધો છે એ બધું પુત્ર પરિવારને સોપરત કરી અને પોતે નિવૃત્તિ થઈ ગયા છે. પછી એમના વંશની અંદર આગ્નિદ્ર થયા. આગ્નિદ્ર પિતૃલોકની ઈચ્છાથી તપ કરવા માટે જાય છે, ભગવાનની આરાધના કરવા માટે જાય છે અને મદ્રાચલની ઘાટીની અંદર બેસે છે. બ્રહ્માજીને વિચાર થયો કે પહેલા આગ્નિદ્ર ભગવાનની આરાધના તો ભલે કરે, પણ પહેલા એમને મોહ પમાડવું, એટલે પોતાની અપ્સરા પૂર્વચિતિ નામની અપ્સરા મોકલી અને તેમની સાથે એમના લગ્ન થયા. અપ્સરા સાથે ગયા હતા ગુફામાં ભગવાનનું ભજન કરવા, પણ અપ્સરાના મોહમાં પડ્યા એટલે ગાફેલ બન્યા એટલે પાછા ફરવું પડ્યું. પાછા ફર્યા અને તેમની સાથે લગ્ન કર્યા. તેમાંથી નાભી, કિમપુરુષ, હરિવર્ષ, ઇલાવૃત, રમ્યક, હિરણ્યમય, કુરુ, ભદ્રાશ્વ અને કેતુમાલ નામના 9 પુત્ર થયા. પૂર્વચિતિ પછી પોતાના રાજ્ય ભવનમાં ચાલી ગઈ છે. આગ્નિદ્ર જંબુદ્વીપના વિભાગ કરી પોતાના નામવાળા ભૂખંડને બધા દીકરાઓને અર્પણ કરી દીધા. અને પિતા પરલોક સિધાવી ગયા ત્યારે નાભી વગેરે 9 ભાઈઓએ મેરુદેવીની 9 પુત્રીઓ સાથે લગ્ન કર્યા. અને નાભીને કોઈ સંતાન ન હતું એટલે ભગવાનની આરાધના કરવા લાગ્યા. અંત સરવાળે એટલી આરાધના કરી નાભી રાજાએ પ્રભુ પ્રસન્ન થયા, મૂર્તિ ફાટી, એમાંથી ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને ભગવાને કીધું કે નાભી રાજા માંગી લ્યો. ત્યારે બ્રાહ્મણોએ કીધું કે અમારે જજમાનને ત્યાં કોઈ દીકરો નથી અને ભગવાન દીકરો થાય એવા આશીર્વાદ આપો. પણ બ્રાહ્મણોએ કીધું એક શરત પ્રમાણે, ભગવાન દીકરો તમારા જેવો થવું જોઈએ. એટલે ભગવાને કીધું કે બધી વાત બરોબર, દીકરો મારા જેવો થાય, પણ હવે મારા સિવાય બીજો આ દુનિયામાં છે કોઈ નહીં. ભગવાને કીધું એટલે નાભીને ત્યાં હું જ અવતાર ધારણ કરીશ, બીજો કોઈ નહીં. નાભીને ત્યાં મારો જ અવતાર થશે. અને તે જ વખતે પ્રભુ પરમાત્માના જપ અને તપ આરાધના કરવા લાગ્યા. ઋત્વિજોની સ્તુતિ સાંભળી પ્રભુ પરમાત્મા રાજી થયા. અને નાભીના ત્યાં સમય જતા પ્રભુ પરમાત્માની કૃપાથી વિષ્ણુ ભગવાનના વજ્ર અંકુશ જેવા ચિહ્નો ધારણ કરેલા બળ, તેજ, ઐશ્વર્ય અને સુરવીરતા ભગવાન જેવી હતી, ગુણોમાં શ્રેષ્ઠ હતા. ત્યાં નાભીને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો. એ શ્રેષ્ઠ હતા એટલે એનું નામ રાખ્યું ઋષભ. બોલી શ્રી ઋષભ મહારાજ કી જય. ઋષભજી મહારાજ પૃથ્વીનું શાસન કરવા લાગ્યા છે સજનો. અને એક વખત ઇન્દ્રને ઈર્ષા થઈ એટલે ઇન્દ્રે ત્યાં કને વૃષ્ટિ કરી નહીં, જળ વરસાવ્યો નહીં. એટલે ઋષભ મહારાજે પોતાની યોગ અને જ્ઞાન શક્તિ દ્વારા
વરસાવ્યું એટલે ઇન્દ્રને ખબર પડી આ તો સાક્ષાત ભગવાન છે. એટલે ઇન્દ્રને શરમ લાગી. હવે ઇન્દ્રને ઇન્દ્રપુરીમાં નીકળવું ભાડે પડતું હતું. એટલે ઇન્દ્રએ શું કર્યું, પોતાની જયંતી નામની દીકરી હતી એ ઋષભદેવ મહારાજ સાથે પરણાવી દીધી અને તેમની સાથે એમના લગ્ન થયા. નાભી અને મેરુદેવી પછી આ બધું જોઈ અને બદ્રિકાશ્રમમાં ચાલ્યા ગયા. નરનારાયણ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. ઋષભદેવે રાજ અજનાબ ખંડની અંદર કર્મભૂમિ માની લોક કલ્યાણ માટે ગુરુકુળમાં વાસ કર્યું અને ઇન્દ્રની પુત્રી જયંતી સાથે લગ્ન કર્યા છે. પછી સમય જતા ગૃહસ્થાશ્રમનો બોધ માટે ઇન્દ્રએ આપેલી પુત્રી સાથે લગ્ન કરી તેમાં ગર્ભમાંથી 100 પુત્ર થયા. તેમાંથી સૌથી મોટા ભરતજી હતા. સજનો એ ભરતજી પ્રભુ પરમાત્માની કૃપાથી ભરતજી મહાન યોગી અને એમના જ નામ પરથી ભારત ખંડ એવું ભારતનું નામ પડ્યું છે. ઋષભદેવજી પોતાના પુત્રોને શિક્ષણ આપે છે, બોધ આપે છે કે બેટા આ મનુષ્ય જન્મ છે ને એ તો બધા જન્મ તો બધાને મળે છે. કૂતરા, ઘેટા, બકરા, કુકર, સુકર એને બધાને મળે છે. પણ મનુષ્ય જન્મ એટલા માટે મહત્વનો છે કે જેના દ્વારા હરિભજન થઈ શકે છે. આ કાયાનો ઉપભોગ છે ને બીજા ભોગ્ય પદાર્થ માટે નહીં પણ ભગવાનની સેવા માટે થાય ને એ એના માટે સુસજ્જ છે. વાણી છે એ સદા એને માટે ભગવાનને નામ સ્મરણ કરે. આ હાથ છે એ ભગવાનના દાન પુણ્યની અંદર પ્રાપ્ત થાય. એટલા માટે આ માનવ શરીર આપણને મળ્યો છે. એનો માનવ શરીરનો ઉપભોગ કરવાનો છે, એ ભગવાનના કાર્યની અંદર વાપરવાનું છે. માનવ શરીર એટલા માટે મળ્યું છે. શ્રી સુખદેવજી વર્ણન કરે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, ભરતજી સૌથી મોટા હતા. તેમને રાજગાદીએ બેસાડ્યા અને ઋષભદેવજી પોતે પરમહંસોને યોગ્ય એવો ધર્મદેશ ઉપદેશ આપ્યું છે. બ્રહ્માજીના પુત્રોમાં રુદ્ર સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. તે બ્રહ્માજી પણ મારાથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. ઋષભદેવજી કહે છે એ મારી ઉપાસના કરે છે તેથી હું એમના કરતા શ્રેષ્ઠ છું, પરંતુ મારા કરતા બ્રાહ્મણો શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન કહે છે કારણ કે બ્રાહ્મણોને હું આરાધ્ય દેવ માનું છું, એ સદાયને માટે શ્રેષ્ઠ છે. આટલું કહી અને બધી રાજગાદી ભરતજીને આપી દીધી. અહમતા મમતાનો ત્યાગ કરી ઋષભદેવજી પોતાના દેહનો ત્યાગ કરવા માટે વિચરણ કરતા કોંક, વેંટ, કુટક આદિ દક્ષિણ કર્ણાટક દેશની અંદર રહેવા લાગ્યા. મોઢામાં અંત સરવાળે પથ્થરો રાખીને રહેવા લાગ્યા. લોકોને એમ લાગ્યું કે ઋષભદેવજી છે એ પાગલ જેવો વર્તાવ કરે છે, પણ હકીકતમાં એ પાગલ જેવો વર્તાવ ન હતો. પણ જગતને બોધ આપવા માટે અને પોતાનું શરીરનો ત્યાગ કરવા માટે એક વખત વાંસના ઘર્ષણને લીધે પ્રબળ દાવાગ્નિ બળી રહ્યો હતો. એની અંદર પોતાના દેહને અર્પણ કર્યું. એ ઋષભદેવનો અવતાર રજોગુણથી ભરેલા લોકોને માટે મોક્ષ માર્ગ બતાવે છે. પછી ભરતજીની કથા આવે છે. એમાં ભરતજીની વિશ્વરૂપની પુત્રી પંચજની સાથે લગ્ન કર્યું. પંચજનીના ગર્ભથી 5 પુત્રો થયા: સુમતિ, રાષ્ટ્રભૂત, સુદર્શન, આવરણ અને ધૂમ્રકેતુ. બાપદાદાની જેમ ભરતજી મહારાજ પણ હજારો વર્ષ સુધી રાજ્ય ગાદી સંભાળી અને રાજ્ય ગાદીમાં રહ્યા અને અંત સરવાળે વિચાર કર્યો કે હવે મારે ભગવાનનું ભજન કરવું છે. હવે મારે ભગવાનનું ભજન કરવું છે. કારણ કે આ દેહ મને મળ્યો છે એ ભગવાનના ભજન માટે મળ્યો છે, સાર્થક કરવા માટે મળ્યો છે, એમને એમ નથી મળ્યો. એટલે હવે વિચાર કર્યો કે હવે મારે ભગવાનનું ભજન કરવાનો સમય આવી ગયો છે. જોજો, ભરતજી મહારાજ અનેક વર્ષ સુધી રાજગાદી સંભાળી, પણ હવે વિચાર આવ્યો કે હવે મારે ભગવાનનું ભજન કરવું છે. એટલે શું કર્યું? ભગવાનનું ભજન કરવા માટે પુલહ મુનિના આશ્રમમાં હરિહર ક્ષેત્ર જ્યાં કહેવાય છે ત્યાં કને ચાલ્યા ગયા. આજે મારા ખ્યાલથી લગભગ નેપાળની અંદર એ પુલહ આશ્રમ છે. હા, ત્યાં નેપાળની અંદર પુલહ આશ્રમ છે. ત્યાં કને ચક્ર નદી, જે ગંડકી નદી કહેવાય છે, ત્યાં કને જઈ અને ભગવાનની આરાધના કરવા લાગ્યા. હવે ભગવાનની પૂજા કરે છે, ત્યાં કને સ્મરણ કરે છે નિત્ય સવારે. એટલે સંસારનો ત્યાગ કરી નાખ્યો. કીધું સંસાર હશે, સંસારી લોકો હશે તો મારાથી કોઈ સત્કર્મ નહીં થાય. એટલે સંસારનો ત્યાગ કર્યો અને ભગવાનના ભજનમાં મન લગાડ્યું. હવે ભગવાનના ભજનમાં મન લાગી ગયું છે. પુલહ આશ્રમમાં એકાંતમાં બેસી અને ભગવાનની આરાધના કરે છે. સજનો, દરરોજ નિત્ય સવારે ફળ, પુષ્પ ઇત્યાદિ લઈ ગંડકી નદીમાં સ્નાન કરી, ચક્ર નદી ત્યાં કને છે, શાલિગ્રામ ભગવાનની સેવા કરે, પૂજા કરે, જપ તપ કરે અને ભગવાનનું સ્મરણ નિત્ય એમનો નિયમ. પણ એક દિવસ સજનો એવી ઘટના બની, પ્રભુ પરમાત્માનું કરવું. એક હરણી, ગર્ભિણી હરણી ત્યાં કને આવી. ગર્ભિણી હરણી ત્યાં કને આવી અને ત્યાં એ સિંહની ગર્જના થઈ. એટલે નદી કૂદકો મારવા માટે હરણીએ કૂદકો માર્યો અને એમાંથી
એક હરણનું બચ્ચું સ્રવી પડ્યું એ નદીમાં તણાતો હતો અને તે વખતે ભરતજી મહારાજને દયા ઉત્પન્ન થઈ અને દોડતા દોડતા હરણીના બચ્ચાને બચાવ્યું. હરણીના બચ્ચાને તે વખતે બચાવ્યું અને તેમની રક્ષા કરી. અને હરણીઓ પેલી ગુફામાં જઈ અને મરણ પામ્યું. હવે હરણીના બચ્ચાને લઈ આવ્યા ક્યાંક અને આશ્રમમાં. હવે એમને સ્નાન કરાવે, જેમ આપણે છોકરાનું જેવી રીતે નાના છોકરાનું પાલન કરીએ એવી રીતે હરણીના બચ્ચાનું પાલન કરવા લાગ્યા ભરતજી મહારાજ. હવે થતું શું હતું કે પહેલા પોતાનો ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી અને ગંડકી નદી કને આવ્યા. હવે ત્યાં બધું મૂકી દીધું છે, માળા કરવા માટે જ આવ્યા હતા, ઘર મૂકી દીધું. પણ હવે મોહ અને માયા ક્યાં કને લાગ્યા કે જ્યાં કને હરણી હતી ત્યાં કને પૂજા પાઠ કરે, ધ્યાન કરે અને વળી પાછું આજુબાજુમાં જુએ કે હરણી ક્યાં ગઈ, હરણીનો બચ્ચો ક્યાં ગયો, આમ તેમ વળી નજર નાખે હરણીનું બચ્ચું ક્યાં ગયું. એટલે ધીમે ધીમે જપ તપ અને માળા મુકાતા ગયા. કારણ કે વળી પાછો મોહ લાગવા લાગ્યો. એટલે અમુક અમુક સંતો એમ કહે છે કે અંત સરવાળે જીવને મોહ તો લાગે જ છે, પ્રેમ દર્શાવવું જોઈએ. ઘણી વાર આપણે નથી જોતા કે ઓલા ગાડીઓમાં સફેદ કલરના એવા કૂતરા લઈને ફરે છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રેમ માણસનો પ્રગટ થવાનો જ છે. કોઈ પુષ્પમાં થાય, કોઈ વૃક્ષમાં થાય, કોઈ પ્રાણીમાં થાય, કોઈ પુત્ર પરિવારમાં થાય પ્રેમ પ્રગટ. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રેમ પ્રગટ થવાનો છે. એટલે તેમનું પ્રેમ પ્રગટ થયું હરણીની અંદર. હવે હરણી બાળ જ્યાં સુધી દેખાય નહીં ત્યાં સુધી ભરતજી મહારાજ તેમનામાં જ મોહ લાગેલું પડ્યું હોય, મોહ છૂટતું ન હતું. ધ્યાન, જપ, મંત્ર, માળા બધા ધીમે ધીમે છૂટી ગયા. અને એક દિવસ સંધ્યાકાળ થયું અને ભરતજી મહારાજ સંધ્યામાં બેઠા હતા. ઘણા લોકો તેમની સાથે પૂજા અર્ચના કરતા હતા અને આમ તેમ સંધ્યામાં બેઠા હતા છતાં આમ તેમ જોવા લાગ્યા કે હરણીનું બાળ હજી સુધી કેમ નથી આવ્યો. નાના નાના કૂંપણા ઘાસના ચરી અને હજી સુધી પાછો કેમ નથી આવ્યો, એવું વિચારતા હતા, જોતા હતા. અને સમય સજનો ધીમે 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 નજીક આવ્યો. એમનો મૃત્યુ વેળા આવી અને અંત સરવાળે મૃત્યુ વેળા આવી એટલે એમનો જીવ ક્યાંક અને હરણીના બચ્ચામાં ફસાઈ ગયો. હરણીના બચ્ચામાં જીવ ફસાઈ ગયો એટલે બીજો જન્મ એમનો હરણી બાળનું મળ્યું, હરણનું મળ્યું. કારણ કે અંતે જે મતિ હતી, વિચાર હતું, જે બુદ્ધિ જેનામાં ચોટેલી હતી એમાં જ એમનો મન પરોવાયેલું હતું અને તેમને ત્યાં એમનું ધ્યાન એમનામાં લાગી ગયું. સજનો અંતે જે આપણી મતિ હોય એ જ પછી ગતિ આપણી થાય અને એ ગતિ થવા લાગી છે સજનો. આ બાજુ બીજો જન્મ હરણી બાળનું મળ્યું, હરણનું મળ્યું. અને હરણનું જન્મ મળતાની સાથે એ પુલહ નદીના આશ્રમની અંદર બેસી અને ત્યાં કને ભગવાનનું પૂર્વચિત સ્મરણ હતું એ જ ભગવાનનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા છે સજનો. ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું છે, ભગવાનના જપ તપ કર્યા છે. આ જ શરીરની અંદર શરીર પ્રાપ્ત થયું અને અંત સરવાળે પુલહ નદીની અંદર પોતાનું અડધો ભાગ લઈ અને એની અંદર પોતાનો સમય વ્યતીત કર્યો, પોતાના દેહને વિસર્જન કર્યું છે સજનો. પોતાનું દેહ વિસર્જન થયું છે પ્રભુ પરમાત્માની કૃપાથી. અને હવે એમનો અંતિમ જન્મ થયો અંગિરસ ગોત્રમાં તમામ ગુણોથી સંપન્ન એવા બ્રાહ્મણ, શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણને ત્યાં એમનો જન્મ થયો. તેમની મોટી પત્નીથી 9 પુત્ર થયા અને નાની પત્નીથી પુત્ર અને પુત્રી થયા. જેમાં પુત્ર થયો એ જડ ભરતજી મહારાજ. ભરતજી ત્યાં કને એમનું ભરત નામ હતું એટલે તેમને ત્યાં પુત્ર થયા. અને એ હવે જડ જેવું વર્તન કરવા લાગ્યા એટલે એમનું નામ પડ્યું જડ ભરત. હતા ભગવાનનો અંશ પણ વર્તન એવું કર્યું કારણ કે વિચાર કર્યો કે પહેલા જન્મની અંદર મોહમાયા લાગી એટલે બીજો જન્મ મને 4 પગવાળાનું મળ્યું, હરણનું મળ્યું. એટલે હવે મારે કોઈને કાંઈ નથી કહેવું, હવે એવો જ વર્તાવ કરવો છે અને મારે ભગવાનને પામવા છે. હવે મારે બીજો અવતાર ધારણ કરવો નથી, હવે બીજો જન્મ લેવો નથી, ભગવાનનું જ સ્મરણ કરવું છે એવું વિચાર કર્યું. પણ સજનો એ તો જે ભગવાનને પામી ગયા હોય એનું કામ છે. બાકી તો અન્ન ખાઈને આપણે જીવનારા મનુષ્યએ સવારે અન્ન રાંધતા હોઈએ અને રાત્રે સડી જતો હોય એ અન્ન આપણે ખાતા હોઈએ તો આપણા શરીરમાં શું પુષ્ટિ પામે. એટલા માટે જ આપણા ચિત્તને ભગવાન સાથે જોડાવાનું કારણ શું છે કે એનું મુખ્યત્વ કારણ એ કે જ્યાં સુધી ચિત્ત આપણું ભગવાન સાથે એક નહીં થાય એટલે આપણું ચૈતન્ય તૂટી જશે. આપણી જે શક્તિ છે, શ્રવણ કરવાની શક્તિ છે એ તૂટી જાય છે. એટલા માટે આપણા ભજનોમાં કહે છે, મધ્યમ લગાડો.
એ જીવ સાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું બાળાના મકાનમાં. જીવ સાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રેવું બાળાના મકાનમાં. જીવસાને કરે છે ગુમાનમાં, ગુમાનમાં તારે રેવું બળાના મકાનમાં. એ તારે રેવું બળાના મકાનમાં. જાણે મારું મકાન કર્યા રંગને રોગાણે, જાણે કાયમ લીધું છે વેચાણમાં. તારે રેવું બાળાના મકાનમાં. એ તારે રેવું બળાના મકાનમાં. સાને કરે છે ગુમાનમાં. તારે રેવું બાળાના મકાનમાં. હરિ બોલ. નિત્યથી પ્રભાત કરું દર્શન. રાખી મોટો રૂઆબ જાણે મોટો નવાજ. એ કાળે આવીને કેસે તારા કાનમાં. એ કાળે આવીને કેસે તારા કાનમાં. તારે રેવું બાળાના મકાનમાં. એ તારે સાને કરે છે ગુમાનમાં. તારે રેવું બાળાના મકાનમાં. જમણા કેસે આવી કરો પલમાં ખાલી. એ તારો લાપણ ન આવે કોઈ કામમાં. તારો લાપણ ન આવે કોઈ કામમાં. તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. જીવસાને કરે છે ગુમાનમાં, ગુમાનમાં તારે રેવું બળાના
સમજાવે સંતો તને રે સમજાવે જરા સમજીને ચાલજે તું શાનમાં જરા સમજીને ચાલજે તું શાનમાં તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં સાને કરે છે ગુમાનમાં તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં હે તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં હે તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં આવ્યો પણ જાણ્યો નહીં ને મનુષ્ય જન્મનો કર્મ શૈર્યનને કારણે કોટિક બાંધ્યા કર્મ અંગિરસ ગોત્રની અંદર સજનો ભરતજી મહારાજનો જન્મ થયો ત્રીજો જન્મ સંતો કહે છે અંતિમ જન્મ છે હવે એ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ હતા બ્રાહ્મણની બે પત્ની હતી જે મોટા પત્ની હતા તેમાંથી 9 દીકરા 9 પુત્રો થયા અને બીજા પત્ની હતા એમાંથી જોડકું જન્મ્યું એક દીકરી અને એક દીકરો જે દીકરો હતો એ ભરતજી મહારાજ હતા પોતે હવે અંત સરવાળે પિતાએ એમને ભણાવવાની કોશિશ કરી પણ દીકરો આ ભરતજી મહારાજ ભણ્યા નહીં કારણ કે ભણેલા હતા હવે ભણીને શું કરે એટલે ભણ્યા નહીં કારણ કે ભગવાનનું આરાધનામાં એમનામાં ઉતરેલું જ હતું ભણેલા હતા જ્ઞાની હતા એટલે ભણ્યા નહીં હવે પિતાએ વિચાર કર્યો કે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરું ગુરુકુળમાં વાસ કરાવું એટલે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કર્યા પણ શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ બધાથી વિરુદ્ધ રહેવા લાગ્યા એટલે લોકોને લાગ્યું કે આ પાગલ છે હવે એમનું મગજ નથી ભરતજી મહારાજનું બધા એમ કહેવા લાગ્યા જડ જેવો વ્યવહાર કરવા લાગ્યા એટલે જડ ભરત કહેવાના હવે ટૂંક સમયમાં એમના પિતાજીનું મરણ થયું અને એમની જે મા હતા ભરતજીની એ પોતાના દીકરો અને દીકરી મોટી જે એમના હતા ઓરમાન માં એમની કને મૂકી અને પોતે સતી થઈ ગયા પિતાની સાથે હવે ભાઈઓએ કીધું ભણવું છે બીજા બધા કર્મકાંડીમાં હોશિયાર હતા બધા ભાઈઓ 9 ભાઈઓ કીધું હવે તમને ભણવું છે ભરતજી મહારાજને કીધું ભરતજી મહારાજે કીધું મારે ભણવું નથી કારણ કે ભગવાનનો એક અનુસંધાન લાગી ગયું હતું કીધું હવે મારે ભણવું નથી તો હવે જાઓ ખેતરે મજૂરી કરવી પડે ને આપણામાં મુંબઈ ધકેલી દેતા હતા કે ભાઈ કામ અહીંયા ન કરો તો મુંબઈ હાલ્યા જાઓ તે વખતે ખેતરે મૂકી દેતા હતા કે ભાઈ ખેતરે હાલ્યા જાઓ ખેતરે મૂકી દીધું કીધું જાઓ ખેતરે કોઈ બેઠા હોય જે આવે તે ચારો ચરી જાય કીધું કે ભગવાનનું જ બધું ખેતર છે ભગવાને જ દીધેલું છે આપણે ક્યાં આપણે થોડી ઘણી મહેનત કરી છે એટલે એ બધું ખેતરમાં છૂટું મૂકી દેતા હતા એમના ભાઈઓ કહેવા લાગે તું કોઈ કામનો નથી પછી એમની જે ભાભીઓ હતી ને એ શું કરતી એમના માટે ભાતું હલાવતી ભાતું મોકલે એટલે ભાગવત કહે છે એ ભાતું મૂકતા એમાં ચોખાની કણકી ઓસામણ વાળું પાણી ભૂસું સડી ગયેલા અડદ અને વાસણોમાં જે ચોંટી ન જાય નીચે તળિયાની અંદર ચોંટી જાય આ ઈ મૂકતા હતા ખાવા માટે તોય પણ જડભરતજી મહારાજ કહેતા હતા કે તો રામનો પ્રસાદ છે મારા ઠાકોરજીનો પ્રસાદ છે એનું અપમાન થાય નહીં અને એ આરોગી લેતા હતા અને ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હતા જે કાંઈ મળે એમાં આનંદ કરતા હતા અને સજનો એક દિવસ એમના માથે એવો ઘટના બની કે સામત નામનો શુદ્ર માતાજી માથે માનતા માની હતી કે હું નરબલી ચડાવીશ સામત નામનો શુદ્ર નક્કી કર્યું કે હું માતાજી માથે નરબલી ચડાવીશ એવું વિચાર કરી અને એક નરને પકડીને આવતા હતા પણ ભયના કારણે ઓલો નર ઈ ભાગી ગયો માણસ ભાગી ગયો હવે થયું શું ઈ માણસ તો ભાગી ગયો હવે પકડવો કોને એટલે સામત નામના શુદ્રના જે અનુચરો હતા એ જઈ અને જડભરત મહારાજને જોયો અને વિચાર કર્યો આ તો બહુ તગડો માણસ છે અમને કામ લાગી જશે કારણ કે હૃષ્ટપુષ્ટ હતા જે કાંઈ ખાવાનું મળે ને એમાં ખાઈ લેતા હતા જે કાંઈ મળે એમાં ખાઈ લેતા હતા એટલે હૃષ્ટપુષ્ટ શરીર હતું એટલે જે સામત નામના શુદ્રના અનુચરો હતા એ એમને પકડી અને લઈ ગયા ક્યાં કને માતાજી ચંડિકા માતાજીના મંદિરે સ્નાન કરાવ્યું અભિષેક કરાવ્યું અને એને સારું સારું ખાવાનું પાથરી દીધું એટલે જડભરત મહારાજ રાજી થયા કે વાહ માતાજી મારા માથે આજે દયા કરી છે ઘણા દિવસો પછી આવું સારું સારું ખાવાનું મને પ્રાપ્ત થયું છે માતાજી મારા માથે કૃપા કરી છે
માતાજી મારા માથે કૃપા કરી છે એટલે 2 હાથથી ખાવા લાગ્યા આંખ્યું બંધ કરીને કે આજે માએ મને દીધું છે. અને તે જ વખતે સજનો કેવી ઘટના બની, સામત નામના શૂદ્રનો હવે સમય થઈ ગયો નરબલી ચડાવવાનો. એટલે તે જ વખતે જડભરત મહારાજને કીધું કે માથું નીચે નમાવો. ખુડું ખડક હાથમાં લઈ અને સામત નામનો શૂદ્ર તે જ વખતે કીધું માથું નીચે નમાવ. અને જ્યાં કને પ્રહાર કરવા જાય ત્યાં મૂર્તિ ફાટી અટ્ટહાસ કરી અને મા જગદંબા પ્રગટ થયા, ચંડિકામાં પ્રગટ થયા. અને સામત નામના શૂદ્રને કીધું કે બ્રાહ્મણનું વધ હંમેશાને માટે નિષેધ છે, નિષેધ છે અને નિષેધ છે. કોઈ દિવસ બ્રાહ્મણને મરાય નહીં. અને તે જ વખતે માં અટ્ટહાસ કરી ઓલા શૂદ્રોના મસ્તક ધડથી અલગ કર્યા, લોહીનું પાન કર્યું, એમના આંતરડા પોતાના ગળામાં પહેરી અને બાળક જેમ દડાથી રમે એમ માં આજે માથાથી રમવા લાગ્યા છે. સામત નામના શૂદ્રોનો ઉદ્ધાર કરી અને રડવા લાગ્યા છે. અને જડભરતજી મહારાજ માતાજીના ચરણોમાં પડી અને હે માં તે મારી રક્ષા કરી છે, માની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા છે. જગદંબા માં ચંડિકા રાજી થયા છે, રાજી થઈ આનંદિત કર્યા છે. હવે એક વિઘ્ન જડભરત મહારાજ માથેથી ટળી ગયું, એક વિઘ્ન ટળી ગયું. હવે ટૂંક જ સમયમાં એ પોતાને ખેતરે જ બેઠા હતા અને ટૂંક સમયમાં બીજું વિઘ્ન એમના માથે આવ્યું. બીજું વિઘ્ન કયું આવ્યું? સિંધુ સોવીર દેશનો સ્વામી રાજા રહુગણ ઈ જાતા હતા કપિલ મુનિના આશ્રમે. કપિલ મુનિના આશ્રમે જતા હતા અને એક વેઠિયો પાલખી લેવા વાળો 4 જણા હતા, એમાં એક વેઠિયો ભાગી ગયો. એટલે રાજા રહુગણને 3 જણા થયા પાલખી ઉપાડવામાં. હવે 3 જણા થાય એટલે પાલખી બરોબર ઉપડે નહીં. એટલે બીજા વેઠિયાને કીધું કે જાઓ કોઈકને વ્યવસ્થિત માણસ હોય એમને ગોતી આવો. આમ તેમ ફરવા લાગ્યા તો જડભરત મહારાજ મળી ગયા. જડભરત મહારાજ મળી ગયા એટલે જડભરત મહારાજને લઈને ત્યાં કને આવે છે. જડભરત મહારાજ પાલખી ઊંચકી અને એમની નિયમ હતો જડભરત મહારાજનો કે એક બાણની અણી જેટલો બાણ આવે એટલો નીચે જમીન જોઈને હાલતા હતા, કારણ કે કીડી માકુડી ઇત્યાદિનો નાશ ન થાય. કારણ કે એક જન્મ મારે આ ભોગવવું પડ્યું છે હરણી બાળનું, અને હવે ફરી પાછો એમાં આસક્તિ થશે કે મારાથી પાપ થશે તો ફરી પાછું મારે બીજા જન્મની અંદર માતાના ઉદરમાં જન્મ ધારણ કરવો પડશે. એટલા માટે વિચાર કર્યો કે મારા હાથે બની શકે ત્યાં સુધી પાપ થાય નહીં. એટલે એ કૂદકા મારતા મારતા ચાલતા હતા જડભરત મહારાજ. એટલે કૂદકો મારે એટલે પાલખીનો જે બાંબુ આવે એ રાજાના માથામાં લાગે. એટલે 1-2 વખત લાગ્યું તો રાજા બોલ્યા નહીં, પણ બીજી 4-5 વખત લાગ્યું ને એટલે રાજા એ પછી કેવા લાગ્યા કે ભાઈ જોયું બારે પાલખી વાળા વેઠિયાને કીધું કે કેમ આમ આડાવડા હાલો છો, જરાક વ્યવસ્થિત રીતે હાલો, વાંધો ન હોય તો તમને કાંઈ આપણને એવી ઉતાવળ નથી. આપણને ત્યાં કપિલ મુનિના આશ્રમે જ્ઞાન લેવા જવું છે એટલે ઉતાવળ નથી આપણને. પણ સાહેબ 3 જણા બીજા એ કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ અમે તો સરખા ચાલીએ છીએ પણ આ ચોથો આવ્યો છે ને એ નથી હાલતો. મુશ્કેલી એ થાય છે આપણા માથે આડ આવે એટલે ખપે એવી પાંગત સારી બેઠી હોય પણ ચોથા માથે ઉલટાડી નાખીએ. મને બટેટાવાળા નથી જોતા, બાજુમાં જોઈએ છીએ, એને આપો. હે ભાઈ માંગી લઈને ખાવાનું જોઈતું હોય, મને નથી જોઈતા, બાજુવાળાને જોઈએ છીએ. એટલે ચોથા માથે આડ દઈ દઈએ. તો હવે આ બાજુ કીધું મહારાજ અમે તો બરોબર ચાલીએ છીએ, અમે બરોબર ચાલીએ છીએ, એવો ચોથો આવ્યો છે એ નથી હાલતો. અને તે વખતે રહુગણ મહારાજ પાલખીની અંદરથી મોઢું બારે કાઢી અને જોયું તો જડભરત મહારાજ શરીરમાં રૂષ્ટપુષ્ટ છે, તગડો માણસ છે. અને તે જ વખતે વ્યંગમાં કીધું જડભરત મહારાજને, વ્યંગમાં રાજા રહુગણ કીધું કે મને એમ લાગે છે તું થાકી બહુ ગયો છે, જો તો ખરો તારો શરીર આવો દુબળો બની ગયો છે, તારાથી ભાર ઉંચકાય એવું લાગતું નથી. અને કાં તારા 3 બીજા સારથી છે ને એ તને ટેકો નથી આપતા, મને એમ લાગે છે પાલખી તું એકલો જ ઊંચકે છે. એટલું બોલ્યા. ફરી પાછો જડભરતજી મહારાજને જરાય માઠું લાગ્યું નહીં, આગળ ચાલ્યા, પાલખી સીધી ચાલી નહીં. અને તે જ વખતે રાજા રહુગણ કહેવા લાગ્યા કે ઓલા માણસને કહેવા લાગે, 3 જણા બીજા હતા સારથીને કહેવા લાગે કે ઓલો જીવતો છે કે મરેલો છે, જરાક પૂછા તો કરો, એ બરોબર નથી હાલતો, પાલખી વ્યવસ્થિત ચલાવતો નથી, જીવતો છે કે મરેલો છે. અને તે જ વખતે જડભરત મહારાજ વિચાર કર્યો કે રાજા રહુગણ મારી કાંધે બેઠા અને કદાચ એમને બ્રહ્મનો જ્ઞાન નહીં આપું, ઉપદેશ નહીં આપું તો લોકો બધા વાતો કરશે. એટલા માટે તે જ વખતે કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ વજન તો શરીરને લાગે, મને નથી લાગતું. ને એટલા શબ્દ બોલ્યા તેની સાથે જ ગિરિકંદરામાંથી જેમ સિંહ ઠેકડો મારે એમ રાજા રહુગણ નીચે ઉતરી અને પગમાં પડ્યા કે તમે કોણ છો? અવધૂતના વેશમાં કોણ છો તમે? કપિલ નારાયણ તમે જાતે છો? બ્રહ્મા છો? વિષ્ણુ છો? મહેશ છો? કોણ છો તમે?
અને અંત સરવાળે રઘુગણ મહારાજ એમના ચરણોમાં પડી પ્રાર્થના કરી છે કે મહારાજ મને કોઈનાથી ડર નથી લાગતો, પણ એક જ વસ્તુથી ડર લાગે છે કે કોઈ બ્રાહ્મણનો અપરાધ મારાથી ન થાય એનાથી ડર લાગે છે. મને જમરાજાના દંડથી ડર નથી લાગતો, ઇન્દ્રના વજ્રથી ડર નથી લાગતો, મહાદેવજીના ત્રિશુલથી મને ડર નથી લાગતો, પણ કોઈ બ્રાહ્મણ કુળનું અપમાન થઈ જાય એનાથી મને ડર લાગે છે. એટલા માટે હું ડરું છું અને ચરણોમાં પડ્યા છે. અને તે જ વખતે કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ તમે જ્ઞાનની વાતો કરો છો, એ જ્ઞાન શું છે? આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કપિલ નારાયણ તો નથી. અને તે વખતે જડભરત મહારાજે કીધું કે હે રાજા રઘુગણ, તું તો સિંધુ સોવીર દેશનો રાજા છે, એક ખંડિયો રાજા છે, મારી કને ખંડ ભરતો હતો. આ ભારત ખંડ છે ને મારા નામથી પ્રચલિત થયું છે. તું મારી કને આવીને ખંડ ભરતો હતો, પણ આજે મારે એ સમયમાં પડવું નથી, કારણ કે મારી પાસે હતું એ હતું તે સમય હતું. હવે મારો જન્મ થયો છે, ત્રીજો જન્મ, અને તું જે વાતો કરે છે ને એ જ્ઞાનીને શોભે એવી વાતો કરે છે, પણ તારામાં જ્ઞાનનો છાંટણો નથી. અને ચરણોમાં પડીને કીધું મહારાજ તમે કોણ છો? ત્યારે પોતાની ઓળખાણ આપી અને જડભરત મહારાજે કીધું કે ભાર નામની કોઈક વસ્તુ છે જ નહીં. હે ઊંચકનાથને શું ભાર લાગે છે? એ જ ભાર ક્યારે લાગે આપણને? આપણો દીકરો 20 કિલા વજન વાળો હોય તોય આપણે ઉપાડી લઈએ, અને પાડોશીનો દીકરો 15 કિલા વજન વાળો હોય તોય આપણે કહીએ કે કેટલો ભારી છે. હે 15 કિલા ખાલી વજન હોય તો ભાર કોને લાગે છે? ઓમાં મમતા છે સાહેબ, આપણા દીકરામાં મમતા છે. 20 કિલા વજન હશે તોય આપણે કહેશું ના ના વાહ મારા બેટા વાહ, હજી કેવો એવો ઝીણો થઈ ગયો છે, કારણ કે એ મમતા છે. એટલે ભાર અહીંયા કહે છે કે ભાર મને નથી લાગતો. ત્યારે તે જ વખતે કીધું કે શરીરને આત્માને તમે જુદા માનો છો? કીધું હા મહારાજ, શરીર અને આત્મા બે જુદા છે. તો આત્મા કેવી રીતે જુદા છે? તે વખતે રઘુગણ રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે 3 આપણે પથરા મૂકીએ, એની અંદર અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરી, એના માથે તપેલી રાખીએ, એમાં પાણી ભરીએ અને એની અંદર આપણે ચોખા રાખીએ તો ચોખા રંધાય કે ન રંધાય? રઘુગણ મહારાજે પ્રશ્ન કર્યો છે જડભરતને. ત્યારે જડભરતે કીધું કે મહારાજ બધી વાત બરોબર, 3 પથરા મૂકો, એમાં અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરો, એની ઉપર તપેલી મૂકો, એમાં તપેલીમાં પાણી નાખો અને પાણીની અંદર ચોખાને બદલે રેતી નાખો. રેતી પાકશે કે નહીં પાકે? ત્યારે કીધું કે રેતી નહીં પાકે. અને તે જ વખતે જડભરત મહારાજે ઉપદેશ દઈને કીધું કે રાજા વિચાર કરજે, આ ચોખા આત્મા છે ને એ ચોખા જેવો વિકારી નથી, એ રેતી જેવો છે. આત્માને કોઈ નિર્લેપ જ નથી, આત્મા કોઈનાથી લેપાતો નથી. આજે આત્મા આપણા શરીરમાં છે, કાલ બપોરે ઉઠીને બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરશે. એટલે આત્મા કોઈનાથી લેપાતો નથી. એને જન્મ મરણ વાયુ એને કોઈ પણ પ્રકારનો સુખ કે દુઃખ કાંઈ નથી. આટલું સમજી જા. અને પછી ભવાટવીનું વર્ણન કરી બતાવ્યું. ભવ અને અટવી. ભવાટવી કોને કહેવાય? જે જંગલમાં અટકી ગયા છે. જંગલ કયો? તો આ સંસારરૂપી જંગલમાં આપણે બધા અટકીને ભટકી રહ્યા છીએ, એનું જ નામ ભવાટવી સમજવું. ભવાટવીનું વર્ણન કરી સમજાવ્યું. ભરત મહારાજ એમને ઉપદેશ આપ્યું અને અંત સરવાળે તેમના વંશમાં આગળ જતા ગય નામે રાજા થયા. ભગવાનના જ અંશ માનાય છે. ઘણા બધા યજ્ઞો કરી અને શ્રી હરિને પ્રસન્ન કર્યા. પ્રિયવ્રતના વંશમાં વિરજે સૌના પછી ઉત્પન્ન થયા અને સુયશ ફેલાવ્યું છે. સજનો, આ જંબુદ્વીપમાં આપણે જ્યાં રહીએ છીએ ભુવનકોશનું વર્ણન કરી બતાવ્યું છે. આ જંબુદ્વીપમાં જેમાં આપણે રહીએ છીએ એમાં વિસ્તાર છે 1 લાખ યોજનનો. આ જંબુદ્વીપનો વિસ્તાર 1 લાખ યોજનનો છે. આમાં 9,000 યોજનવાળા 9 ખંડ છે. તેમની વચ્ચે ઇલાવૃત નામનો ખંડ છે, એમાં ખારા પાણીનો સમુદ્રથી ભેલાયેલો છે. આજ આપણે ઇલાવૃત દેશની દક્ષિણે એક પછી એક પર્વતો છે. નિષદ, હેમકૂટ, હિમાલય એવા 10,000 યોજન ઊંચા છે. એમાંથી ક્રમશ હરિદેશ, કિમપુરુષ, ભારતની સીમાઓનું વિભાજન કરવામાં આવ્યું છે. એની અંદર સમુદ્રો છે, સરોવરો છે અને દરેક ખંડની અંદર પ્રભુ પરમાત્માની ભક્તિ થાય છે. ગંગાજીનું વિવરણ કરી બતાવ્યું. ભિન્ન ભિન્ન ખંડોમાં ભદ્રાશ્વ ખંડમાં ભગવાન વાસુદેવની હયગ્રીવ મૂર્તિમાં ધ્યાન કરે છે. હરિવર્ષમાં પ્રહલાદજી નરસિંહ ભગવાનની પૂજા કરે છે અને કેતુમાલમાં લક્ષ્મીજીની પૂજન થાય છે. કિમ પુરુષોનું વર્ણન કરી બતાવ્યું. બીજા 6 દીપોનું વર્ણન કરી બતાવ્યું. ત્યારબાદ પૃથ્વીથી ઉપર આકાશનું વર્ણન કરી બતાવ્યું. તો આકાશની અંદર સૂર્યનારાયણ ભગવાનના રથનું પૈડું એક છે. એમના મધ્ય ભાગમાં સૂર્ય ભગવાન છે. માનસરોવર પર્વત પરથી સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો પરિક્રમાનો માર્ગ છે. એમાં 9 કરોડ અને 51 લાખ નો બતાવે છે. સૂર્યની સામે એમનો સારથી બેસીને નથી ચલાવતો. સૂર્યનારાયણ ભગવાનને પીઠ નથી બતાડતો અને સારથીઓ સામે મોઢું કરીને ચાલે છે. પછી બતાવવામાં આવ્યું
કે સૂર્ય જેટલો માર્ગ એક પક્ષમાં 15 દિવસમાં કાપે એટલો ચંદ્ર સવા બે દિવસની અંદર કાપે છે. ચંદ્રથી ઉપર 28 નક્ષત્રો છે. તેનાથી ઉપર 2 લાખ યોજન ઉપર શુક્ર ગ્રહ છે. ચંદ્રમાનો પુત્ર બુધ શુક્રથી 2 લાખ યોજન છે. આનાથી 2 લાખ યોજન ઉપર મંગળ ગ્રહ છે. આનાથી ઉપર 2 લાખ યોજનના અંતરે ગુરુ નામનો ગ્રહ છે. આનાથી ઉપર જતા શનિ નામનો ગ્રહ છે, તે 2 લાખ યોજન ઉપરનો છે. આમાંથી ઉપર જતા 11 લાખ યોજનના અંતરે કશ્યપ વગેરે સપ્ત ઋષિઓ આવેલા છે. આટલો બધો વર્ણન કરી બતાવ્યું. સપ્ત ઋષિઓથી 13 લાખ યોજન ઉપર ધ્રુવલોક છે. ઘણીવાર આપણને થતું હોય કે ગ્રહમાન કેવા છે, તો ગ્રહમાન એવા છે કે આમને આમ સૂર્ય અને ચંદ્ર બાજુમાં દેખાય છે છેટા. પછી બતાવવામાં આવ્યું કુંડલા આકારમાં શિશુમાર નામનો ચક્ર છે. તેમના ઉદરમાં આકાશ ગંગા રહે છે. સૂર્યથી 10,000 યોજન નીચે રાહુ ગ્રહ છે. રાહુથી 10,000 યોજન નીચે સિદ્ધો ચારણોનું સ્થાન છે. તેમની નીચે અંતરિક્ષ લોક છે. યક્ષો, રાક્ષસો, પિશાચો એ બધા ત્યાં કને રહે છે. તેમનાથી નીચે 100 યોજન દૂર આ પૃથ્વી છે. ગરુડ વગેરે પક્ષીઓ જ્યાં સુધી ઉડવાની એમની હદ છે ત્યાં સુધી છે. પૃથ્વીની નીચે 7 પાતાળ છે. એમાં અનેક રાક્ષસો, માયાવીઓ, મયદાનવો વગેરે રહે છે. સુતલ લોકમાં નીચે આ પાતાળની અંદર અતલની અંદર હાટકેશ્વર મહાદેવનું મંદિર પણ બતાવવામાં આવ્યું છે. તેમના ત્યાં પાર્ષદો રહે છે. તેથી બાજુમાં અનંત ભગવાન છે. નીચે ભગવાને પોતાની આધાર શક્તિ મૂકી છે અને તેમની બાજુમાં નરકોનું વર્ણન કર્યું છે. સૂર્યનારાયણ ભગવાનના પુત્ર યમ એ બધા નરકોનું રક્ષણ કરે છે. આટલું કઈ બતાવી નરકોના નામ બતાવ્યા. તામિસ્ત્ર, અંતામિસ્ત્ર, જે જેવું કર્મ કરે એને એવા નરક ભોગવવા પડે છે. એ નરકોનું વર્ણન સજનો કરી બતાવ્યું છે. અને અંત સરવાળે જ્યારે નરકોનું વર્ણન કર્યું ત્યારે જેમ પીપળાનો પાન હાલે એમ મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજ ડરવા લાગ્યા છે અને વિનંતી કરી છે કે હે ભગવાન, મારાથી એક અપરાધ થઈ ગયો છે. કીધું કે કયું અપરાધ થયું છે? અને ત્યારે કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ, મારાથી અપરાધ એ થયું છે કે રાજોવાચ અધુનેહ મહાભાગ યથૈવ નરકં નરઃ નાનોગ્રયા તન્નાય તન્મે વ્યાખ્યાતુમર્હસી. મહારાજ, મારાથી એક અપરાધ થયો છે. કયો અપરાધ? કીધું કે ભૂખ અને તરસના લીધે એક મરેલો સર્પ એક ઋષિના ગળામાં મેં પહેરાવ્યો છે. હવે મારો અપરાધ કોણ મટાડશે? અને તે જ વખતે શ્રી સુખદેવજી રાજા પરીક્ષિતને કહે છે કે પરીક્ષિત, એક વખત પ્રાયશ્ચિત જો કરી લઈએ, માણસ જીવનમાં એક વખત પ્રાયશ્ચિત કરી લે તેનું મનુષ્યનું જીવન સુધરી જાય. પણ એક વખત આપણે પ્રાયશ્ચિત કરી લઈએ અને વળી પાછો પ્રાયશ્ચિત કર્યા પછી પાપ કરીએ તો એ ગધેડા જેવું સ્નાન કહેવાય, વ્યર્થ સ્નાન કહેવાય, હાથી જેવું સ્નાન કહેવાય. એને વ્યર્થ સ્નાન કહે છે. એક વખત આપણે પાપ કર્યું, વળી પાછું પ્રાયશ્ચિત કર્યું. હાલો, મહારાજે આપણને કીધું છે ને પાપ કરી લીધું, હાલો હવે પ્રાયશ્ચિત કરવાની છૂટ છે. પાપ અને પુણ્યનો ફળ તો ભળવાનું જ છે બધાને, દરેક વ્યક્તિને. એવું નથી કે ભગવાનના ધામમાં જ્યારે આપણે પાપ કરશું તો એ પાપ લખાઈ જશે, જેટલા પુણ્ય કરશું તો આ પુણ્ય લખાઈ જશે. પણ આપણામાં એવી માન્યતા છે કે જેટલા આપણે પાપ કરીએ અને એના સમાનમાં જેટલા આપણે પુણ્ય કરીએ તો આપણને ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત થઈ જાય. ચિંતા ન હોય. એટલા માટે કહે છે કે કાતરની ચોરી કરે ને દિયે સોયનું દાન. શું કરે? ખાતરની ચોરી કરે અને દિયે સોયનું દાન. વંડીએ ચડીને વાટ જુએ ત્યારે આવે વૈકુંઠ ના વિમાન. સમજાય છે મારી વાત? કાતરની ચોરી કરે એટલે ચોરી તો ઘણી બધી કરી આવે. કાતર તો એક નાનકડી ઉદાહરણ છે. ચોરી તો મોટી ચોરી કરી આવે. કાતરની ચોરી કરે ને દિયે સોયનું દાન. પછી 5 રૂપિયા વાળી ગોટો, વળેલી નોટ તૂટેલી હોય, ક્યાંય દુકાને ના હાલતી હોય, એ ભગવાનના મંદિરમાં મૂકી આવીએ. આપણે અપરાધ ગ્રાહકનું કરીએ, અપરાધ પડોશીનું કરીએ, અપરાધ માતા પિતાનું કરીએ અને 5 રૂપિયા મૂકીને ભગવાન પાસે જઈએ કે હવે ભગવાન તું મારી રક્ષા કરજે. પણ સાહેબ, જેનું આપણે અપરાધ કર્યું છે એની માફી નથી માંગતા. જેનો અપરાધ કર્યો છે એની માફી નથી માંગતા. એટલે કાતરની ચોરી કરે ને દિયે સોયનું દાન. વંડીએ ચડીને વાટ જુએ
ક્યારે આવે વિમાન. પછી વંડીએ ચડીને આપણે રાહ જોતા હોઈએ કે ભગવાન હવે મારા માટે સ્વર્ગના વિમાન ક્યારે મોકલે. અને વિમાન પણ કેવા, ગાતા આવે ગંધર્વ ને ટપા અપ્સરા ને તાન. ભગવાનને કહે છે, ભગવાન એવો ને એવો ખાલી વિમાન ન મોકલજે, કેવો મોકલજે. ગાતા આવે ગંધર્વ ને ટપા અપ્સરા ને તાન. અપ્સરાઓ બધી નૃત્ય કરતી આવે, ગંધર્વો બધા ગાતા આવે કે ભાઈ 5 રૂપિયાનું દાન કર્યું છે, હાલો એમને જરાક લેવા માટે જઈએ છીએ. ગાતા આવે ગંધર્વ ને ટપા અપ્સરા ને તાન. 20 ધજાઓ વાળું વિમાન સામો મેલ ને સામડા. એક ધજા નહીં, 20 ધજા વાળું વિમાન. હે ભગવાન મારા માટે મોકલજે, 5 રૂપિયાનું દાન કર્યું છે, એક સોયનું દાન કર્યું છે, મારા માટે 20 ધજા વાળું વિમાન જોઈએ. અને તે જ વખતે ભગવાન કહે છે, કાં તો સુરાને સાંપડે અને કાં હરિભક્તોને હોય. ભગવાન કહે છે કે આ 20 ધજા વાળું વિમાન કોને હોય ખબર છે? કાં તો સુરાને સાંપડે, જે સુરવીર હોય, યુદ્ધ મેદાનની અંદર લડત લડી અને જે મરણ પામ્યા હોય એના માટે હોય. કાં તો સુરાને સાંપડે અને કાં હરિભક્તોને હોય, જે ભગવાનનું ભજન કરતા હોય એને હોય. પણ નાકવડાને ન હોય સ્વર્ગના વિમાન. જે નાકવડા છે એને સ્વર્ગના વિમાન ન હોય. સ્વર્ગના વિમાન તો ભક્તોને હોય, હરિભક્તોને હોય. ભગવાનનું જેણે જેણે સાહેબ ભજન કર્યું છે એના માટે હોય, બધા માટે ન હોય સ્વર્ગના વિમાન. સ્વર્ગના વિમાન તો પ્રભુ પરમાત્મા કોને આપે? જે હરિભજન કર્યું છે રાત અને દિવસ, ભગવાનની આરાધના કરી છે સાહેબ, એના માટે હોય, બધાને માટે ન હોય. પ્રભુ પરમાત્માનું જેને સ્મરણ નિરંતર કર્યું છે એના માટે હોય છે. અને આજે રાજા પરીક્ષિત ચરણોમાં પડીને પ્રાર્થના કરી છે. સુખદેવજી મહારાજને કહે છે કે ભગવાન મારાથી અપરાધ થઈ ગયો છે. કયો અપરાધ? મેં એક ઋષિના ગળાની અંદર મરેલો સર્પ નાખ્યો છે. હવે મારો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થશે? હું કદાચ ભગવાન પાસે જઈશ તો શું મોઢું મારું બતાડીશ કે ભગવાન મેં તો પાપ કરીને હું તો આવ્યો છું. કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાન મારું રક્ષણ કર્યું છે માતાના ગર્ભની અંદર, માતાના ઉદરની અંદર. અને હવે ઈ ભગવાને જે રક્ષણ કર્યું છે ઈ હવે હું મોઢું ત્યાં કરીને બતાડું અને ભગવાન કહેશે કે તારાથી આ પાપ થઈ ગયો છે. એટલે આજે મને દુઃખ થાય છે, રડવા લાગ્યા છે. અને તે જ વખતે કીધું કે સાંભળો, કદાચ જાણતા અજાણતા પાપ થઈ ગયું હોય તો એનો પણ પ્રાયશ્ચિત બતાવવામાં આવ્યું છે. જો કોઈ વ્યક્તિ આ પ્રાયશ્ચિત કરી લે તો જીવનમાં ધન્યતા અનુભવે છે. ત્યારે કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતે કરવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ તે મને બતાવો. ત્યારે કીધું કે ભગવાનનું સ્મરણ એ જ પ્રાયશ્ચિત છે મોટામાં મોટું. ત્યારે કીધું કોઈ એવો ઇતિહાસ કરો? કીધું હા મહારાજ, એક ઇતિહાસ છે. કયો? તો કાન્યકુબ્જ નગરની અંદર એક અજામિલ રહેતો હતો. એ બ્રાહ્મણ હતો, શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ હતો. પોતાના જીવનને ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા સંપન્ન કરતો હતો. અને એક દિવસ માટે એ કાન્યકુબ્જ નગરની અંદર એ બ્રાહ્મણ અજામિલ નામનો બ્રાહ્મણ ભિક્ષા માંગવા માટે જાય છે. અને જંગલની અંદર ભૂલો પડ્યો અને જંગલની અંદર એક વૈશ્યાનો સંસર્ગ જોયો છે. વૈશ્યાનો સંસર્ગ જોયો એટલે વિચાર કર્યો કે મારે એની સાથે લગ્ન કરવા છે. એટલે એ વૈશ્યાને ઉપાડી અને પોતાના ઘરમાં રાખી. માતા પિતા પત્ની બધાએ ના કરી, પણ અજામિલ માન્યો નહીં. કીધું કે હવે મારે એની સાથે રહેવું છે. એવો મનમાં નિશ્ચય ધારણ કરી અને અજામિલ તેની સાથે રહેવા લાગ્યો. અને સમય જતા એક દિવસ સાધુ પુરુષો મહાત્માઓ અજામિલના આંગણામાં આવ્યા છે. અજામિલના આંગણામાં આવી અને ભિક્ષામ દેહી કહેવા લાગ્યા છે. પણ વૈશ્યા હતી એ ભગવાનની ભક્તિવાળી હતી. વૈશ્યા હતી ને ભગવાનની ભક્તિવાળી હતી, એટલે ભગવાનનું નિરંતર જપ કરતી હતી. અને એ અજામિલ ભિક્ષા લેવા માટે બહાર ગયો હતો. એટલે સાધુ પુરુષોને જમાડ્યા. સાધુ પુરુષોને બધાને ભોજન કરાવ્યું. બધા રાજી રાજી થયા. રાજી તો થયા અને અંતે આશીર્વાદ પણ આપ્યા. અને તેથી તે જ પહેલા અજામિલ પહોંચી આવ્યો. અને અજામિલને કહેવા લાગ્યા કે સાધુ મહારાજોને બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવીએ આપણે, તો એમને એમ ભોજન ન કરાવાય. શાસ્ત્રનો નિયમ છે, અંત સરવાળે દક્ષિણા દેવી જોઈએ. આપણે ભોજન માટે કોઈ બ્રાહ્મણને કોઈને બોલાવીએ આપણે, તો જે દક્ષિણા પહેલા તો એમને પહેલા તો એમના ચરણ ધોવા પડે. ચરણ ધોઈ ઊંચા આસનમાં તે બેસાડવું જોઈએ. પછી જે બનાવ્યું હોય એ જમવાનું આપવું જોઈએ. એ તૃપ્ત થાય એટલે પાનનું બીડું, એટલે આપણામાં મુખવાસ આપે, એ પાનનું બીડું, દક્ષિણા, આટલી બધી સામગ્રી દઈ અને હવે આપણે જે નક્કી કર્યું છે કે હવે આપણને આ વસ્તુ દેવાની છે એ એના પછી દેવાય.
અને બ્રાહ્મણો એ જમ્યા એટલે બ્રાહ્મણો જમી લીધું એટલે કહેવા લાગ્યા, સાધુ સંતો કહેવા લાગ્યા કે કાંઈક દક્ષિણા આપો. અને તે જ વખતે અજામિલ કહેવા લાગ્યો કે તમે તમારી જોલીમાં જેટલો બધો ધન ભેગું કર્યું છે અથવા તો ભિક્ષા ભેગી કરી છે એ હું જૂટવી નથી લેતો, એ સમજી લેજો તમારી દક્ષિણા. જે તમારી થેલીમાં જોડીમાં ભેગી કરી છે એ જૂટવી નથી લેતો, એ જ તમારી દક્ષિણા. પણ સાહેબ સંતો જેના ઘરનું આંગણાનું જમે એ આંગણું તો પાવન કરે. પણ સંતોએ કીધું એક કામ કરજે અજામિલ, ભલે દક્ષિણા અમને નથી જોઈતી પણ અમે તને અમોઘ આશીર્વાદ આપીએ છીએ, કારણ કે બપોરનો સમય હતો અને અમારા પેટમાં ભૂખ લાગી હતી ને અમને માનથી તારી પત્ની અમને જમાડ્યું, ભલે વૈશ્યા છે છતાં માનથી જમાડ્યું, એટલે અમને એમ લાગે છે કે આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે જા તારા ઘરે પુત્ર થશે એનું નામ તું નારાયણ રાખજે. તારા આંગણામાં પુત્ર જન્મશે એનું નામ તું નારાયણ રાખજે, એટલું કામ કરજે. અને અજામિલે તે વખતે કીધું ઠીક છે ઠીક છે. આમ કઈ સમય જતા તે સ્ત્રીને ત્યાં પુત્ર થયો, એનું નામ નારાયણ રાખવામાં આવ્યું છે સજ્જનો. અને આ બાજુ સૌથી નાનો દીકરો નારાયણ હતું એટલે અજામિલનું ઓટોમેટિક મન એની અંદર પુત્રની અંદર લાગી ગયો. નારાયણ નારાયણ જ્યાં હોય ત્યાં નારાયણ, નારાયણ ઓરો આવો, નારાયણ અહીંયા આવો, જ્યાં હોય ત્યાં નારાયણ નારાયણ બોલવા લાગ્યો એટલે આપોઆપ ભગવાનના જપ થવા લાગ્યા. એટલે આ અહીંયા શાસ્ત્રમાં એટલે સુધી કીધું છે કે પડતા આખડતા સર્પદંશ થતા ડર લાગતું હોય ત્યારે ભગવાનનું નામ લઈ લેવું, એનાથી મોટું બીજું કોઈ નથી. નામ સિવાય બીજું કોઈ મોટું નથી. પડતા આખડતા ભગવાનનું નામ લેવું. હવે આ બાજુ નારાયણ નારાયણ કરતો હતો અને એમ કરતા કરતા એમની ઉંમરના 88 વર્ષ પૂર્ણ થયા, 12 વર્ષ બાકી છે. પણ પાપી અજામિલ છે ને એટલે યમના દૂતો એને લેવા માટે આવે છે. અને ખાટલા માથે પથારી વશ થઈને સૂતેલો આ અજામિલ પડ્યો છે અને જમના દૂતોને જુએ છે. અને તે જ વખતે પોતાના દીકરાને યાદ કરે છે કે નારાયણ ઓરો આવ. આટલા શબ્દ એના મુખમાંથી નીકળ્યા અને વૈકુંઠમાંથી ભગવાનના 4 પાર્ષદો અહીંયા પહોંચી આવ્યા, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ અને વનમાળાથી વિભૂષિત ભગવાનના 4 પાર્ષદો આવી અને તે જ વખતે જમના દૂતોને અટકાવ્યો કે ભાઈ અજામિલને તમે લઈ જઈ શકશો નહીં. કેમ મહારાજ? અજામિલ તો પાપી છે, તમે કોણ છો અમને અટકાવવા વાળા? જમના દંડને તમે જાણો છો? ભગવાનના પાર્ષદોએ કીધું કે તમે જમના દંડને જાણો છો? દંડ કોને થાય, કયા વ્યક્તિને થાય, કોને લઈ જાય અને એના હિસાબ કેવી રીતે થાય તમે જાણો છો? અને તે વખતે જમના દૂતો અને ભગવાનના પાર્ષદો વચ્ચે ભયંકર વાર્તાલાપ થયો બે બાજુથી. અને આ બાજુ વિચાર કર્યું અજામિલે કે હવે મારી 12 વર્ષની અવધિ હતી એ ભગવાને મને બચાવી લીધી, માત્ર નારાયણ નામથી મને બચાવી લીધી. અને આ મનુષ્ય જન્મની અંદર આટલા વર્ષો સુધી મેં પાપ કર્યા પણ અંત સરવારે મને ભગવાનના નામ દ્વારા મને બચાવી લીધું. એટલે માત્ર 2 જ લીટી ભગવાનનો ભજી લેને નારાયણનું નામ, ભજી લેને નારાયણનું કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહમાં મૂકીને મનથી તમામ જીવ, મૂકીને મનથી તમામ માત પિતા સુત બાંધવ તારા
પિતા સુત પાલવ તારા કોઈ ન આવે કામ ભજી લે નારાયણનું નામ ભજી લે નારાયણનું નામ અંધ થઈને અથડામાં બોલા તારા ગઢમાં સુન